محکمہ زراعت کی کھاد مافیا کے خلاف کارروائی، غیر قانونی ذخیرہ کھاد کی 650 سیل، کھاد کی مصنوعی قلت اور ذخیرہ اندوزی پر سخت کارروائی کا انتباہ دے دیا۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں محکمہ زراعت نے کھاد کی مصنوعی قلت کا باعث بننے والوں کے گھیرا تنگ کر دیا۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت محمد شکیل اور کاٹن انسپیکٹر محمد اسلم نے خفیہ اطلاع پر چھاپا مارا، غیر قانونی طور پر ذخیرہ شدہ کھاد کی 650 بوریاں پکڑ کر گودام سیل کر دیا۔ محمد شکیل کا کہنا تھا کہ ڈیلر رجسٹر ہی نہیں تھا اور غیر قانونی طور پر کھاد ذخیرہ کر رکھی تھی۔ سونا یوریا کی 550 جبکہ ڈی اے پی کی 100 بوریاں برآمد کی گئیں۔ کھاد کی مالیت 17 لاکھ روپے سے زائد بنتی ہے۔ کھاد جو ہے آج کل یوریا کا کرائسس چل رہا ہے، عام طور پر جو ہے نا اس کی تھوڑی سی سپلائی کا ایشو ہے، تو یہ جو ہم نے پکڑی ہے یہ گودام ڈکلیئرڈ نہیں تھا، ایک تو غیر قانونی طور پر اس نے سٹور کر رکھی تھی، اس میں یوریا اور ڈی اے پی کا سٹاک ملا ہے، تو اس کو ہم نے سیل کر کے وہ ہم پھر کنٹرول ریٹ پہ سیل کرواتے ہیں کاشتکاروں میں، اور دوسرا اس کے اوپر ایف آئی آر دی جاتی ہے اور بھاری جرمانے جو ہے نا وہ ہم کرتے ہیں ڈیلرز کو۔ محمد شکیل کا کہنا تھا کہ محکمہ زراعت برآمد شدہ کھاد اپنی نگرانی میں سرکاری قیمت پر فروخت کروائے گا تاکہ کاشتکاروں کو ہر ممکن ریلیف فراہم کیا جا سکے۔ کیمرہ مین فخر عباس کے ساتھ احمد ندیم، GT41 ٹوبہ ٹیکسنگ۔ فیصل آباد میں کھادوں کی قلت، منافع خور ڈیلرز نے کمر کس لی، قیمتوں میں اضافہ، 3500 والی کھاد 5000 روپے میں ملنے لگی، کسانوں کے لیے نئی پریشانی کھڑی ہو گئی۔ عبدالرحمان کی رپورٹ دیکھیے۔ فیصل آباد میں کھادوں کی قلت پیدا ہو گئی، منافع خور ڈیلرز نے کمر کس لی، 3500 والی کھاد 5000 میں ملنے لگی، کسانوں کے لیے نئی پریشانی کھڑی ہو گئی۔ کسانوں کا کہنا تھا کہ ہر فصل کے لیے یوریا کھاد کی ضرورت ہے، ان حالات میں کاشتکاری شدید مشکل ہو گئی ہے، زراعت کے شعبے کو کوئی ریلیف مہیا نہیں کیا جا رہا، اگر یہی صورتحال برقرار رہی تو مسائل بڑھتے جائیں گے۔ تماشا بنایا ہوا سرمایہ دار نے اس کھاد میں، پہلے پچھلے ایک مہینے دے وچ 5 ਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਈਆਂ، 3500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 4500 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮਾਰੇ ਪਿੰਡੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਤੰਬਰ ਕਾਸ਼ਤ ਕਮਾਤ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਖਾਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, DAP ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਯੂਰੀਆ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਮਗਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਰਮਾਇਆਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕੇਲ ਪਾਈ ਜਾਏਗੀ? ਬਾਰਡਰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰ ਘੁੱਟ کے بیٹھا ہے۔ کسانوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس وقت گندم، کماد، چارے اور تیلدار اجناس کے لیے کھاد کی اشد ضرورت ہے، کھاد کا مصنوعی بحران پیدا کر کے فائدہ حاصل کیا جا رہا ہے۔ کھاد کا معاملہ یہ ہے کہ ہمیں ہر فصل میں کھاد چاہیے، اور ایک تو ریٹ اس کا بہت بڑھ رہا ہے، 3000 ہو گیا، 3500 تک چلی گئی ہے گورنمنٹی ریٹ پہ، اس کے بعد پھر بھی نہیں مل رہی۔ اگر ایون کہ پہلے بلیک میں مل رہی ہے، بلیک میں بھی نہیں مل رہی، 4-5 ہزار تک بھی اگر ہم بوری افورڈ کریں یا لینے چاہیں تو نہیں مل رہی۔ تو یہی ہے کہ اگر کھاد تو ہماری اپنی ہے، ہم خود بناتے ہیں، جو پاکستان میں بنتی ہے، تو یہ پھر بھی نہیں ہمیں پہنچ رہی ہے۔ اگر پہنچ رہی ہے تو وہ ساری بلیک میں آ رہی ہے۔ اب یہ سچویشن ہے کہ بلیک میں بھی نہیں مل رہی۔ مہنگائی، بے روزگاری، آئین کی پاسداری اور قانون کی حکمرانی کے لیے وکلاء کی ہڑتال، فیصل آباد جھنگ اور چنیوٹ بار کے وکلاء نے عدالتی کارروائی کا مکمل بائیکاٹ کیا۔ بار کونسل، سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ بار کی اپیل پر فیصل آباد بار کی ہڑتال، عدالتی کارروائی کا مکمل بائیکاٹ کیا گیا۔ وکلاء عدالتوں میں پیش نہیں ہوئے، وکلاء کی ہڑتال کے باعث سائلین کو دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ وکلاء نے آئین کی بالادستی کے لیے اقدامات، مہنگائی، بے روزگاری کے خاتمے اور فوری الیکشن کے انعقاد کا مطالبہ کیا۔ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن جھنگ کی بھی ہڑتال، وکلاء نے عدالتی امور کا بائیکاٹ کیا۔ سیشن اور سول عدالتوں میں کیسز کی سماعت نہ ہو سکی۔ سیکریٹری جنرل بار ایڈوکیٹ خالد داد رجوکا نے ہڑتال کا اعلامیہ جاری کیا۔ ہڑتالی وکلاء کی جانب سے آئین کی پاسداری، قانون کی حکمرانی، مہنگائی اور انسانی حقوق کی بحالی کے مطالبات پیش کیے گئے۔ چنیوٹ بار ایسوسی ایشن نے بھی ہڑتال کی، وکلاء عدالتوں میں پیش نہ ہوئے، وکلاء کی ہڑتال کے باعث عدالتی سائلین دربدر۔ صدر بار رائے منیر ظفر کا کہنا تھا، حکومت قانون کی حکمرانی اور انسانی حقوق کی بحالی کے لیے اقدامات کرے۔ ڈالر کے بعد لوکل سریا بھی سستا ہونے لگا، فی ٹن قیمت میں 20,000 روپے کی کمی 2,60,000 روپے کا ہو گیا، تعمیراتی کاروبار میں بہتری کی امید پیدا ہونے لگی۔ ڈالر سستا ہونے کے ثمرات آنے لگے۔ آئرن مارکیٹ میں لوکل سریا 20 روپے فی کلو اور 20,000 روپے فی ٹن سستا ہو گیا۔ سریا سستا ہونے کے بعد 2,60,000 روپے ٹن ہو گیا۔ ایک ہفتے میں فی ٹن سریا 20,000 روپے سستا ہوا۔ صدر ٹمبر اور آئرن مارکیٹ مرزا محمد اشرف مغل کہتے ہیں، ڈالر سستا ہونے سے قیمتیں کم ہو رہی ہیں، امید ہے جلد برانڈڈ سریا بھی سستا ہوگا۔ یہ ایک ہفتے سے ماشاءاللہ الحمدللہ کوئی بہتری آ رہی ہے، ڈالر کافی نیچے آیا ہے۔ آج بھی ڈالر میرا 297 پہ 297 پہ آ گیا ہے، اور اس وجہ سے جو ہمارے لوکل سریے ہیں نا لاہور کے، برانڈ والوں نے ریٹ کم نہیں کیا، لوکل سریے جو ہے نا وہ تقریباً 20,000 روپیہ ٹن، یعنی کہ 20 روپے پر کے جی سستا ہو گیا ہے۔
नायब सदर टिम्बर आयरन मार्केट अब्बास अली कहते हैं अभी लोकल सरिया सस्ता हुआ है। अगर डॉलर की गिरावट से ब्रांड सरिया भी सस्ता हो तो फिर तामीराती कारोबार में मजीद बेहतरी आएगी। जो हमारा डॉलर की वजह से रेट कम होना चाहिए था, क्योंकि ग्रेड 60 जो है वो डॉलर से चलता है, लेकिन उसका कोई रेट अभी तक कम नहीं हुआ। वो 295 से लेकर 300 रुपये तक है, ये भी नीचे होना चाहिए। ताजरों की जानिब से डॉलर सस्ता होने से आयरन मार्केट में बेहतरी की उम्मीद की जा रही है, जिससे कारोबार का पहिया चलेगा। कैमरामैन रामेश अली के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की तालिबा से ज्यादती साबित, सिटी 41 ने इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट हासिल कर ली। तालिबा के DNA के नमूना जात फॉरेंसिक लैब भिजवा दिए गए। दूसरी जानिब अदालत ने मुलजिम को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की तालिबा से मुबैना ज्यादती का मामला, ज्यादती का शिकार होने वाली तालिबा की मेडिकल रिपोर्ट सिटी 41 ने हासिल कर ली। इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट में तालिबा के साथ ज्यादती साबित, मजीद तजिए के लिए नमूना जात फॉरेंसिक साइंस एजेंसी को इरसाल कर दिए गए। मुलजिम शाहजेब का DNA कल कराया जाए। एमफिल की तालिबा से ज्यादती करने वाले मुलजिम साजिद शाहजेब को अदालत में पेश कर दिया गया। गुलबर्ग पुलिस ने मुलजिम को इलाका मजिस्ट्रेट असद अली की अदालत में पेश किया। पुलिस की जानिब से मेडिकल के लिए मुलजिम के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी। अदालत ने मुलजिम को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। औलाद चाहिए तो किसी की जान लो, पीर के कहने पर चचा ने अपने ही भतीजे का गला घोंट डाला। खून सफेद हो गया, चचा के हाथों भतीजा कत्ल। सांदलबार पुलिस ने जदीद वसाइल इस्तेमाल करके केस का मुअम्मा हल कर लिया। 21 अगस्त को चक 57 से 3 साला सकलैन को अगवा किया गया। 26 अगस्त को बच्चे की लाश घर के बाहर मौजूद गटर से मिली। सकलैन के अगवा और कत्ल का मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज हुआ। मकतूल बच्चे सकलैन का हकीकी चचा जावेद इकबाल ही भतीजे का कातिल निकला। जावेद इकबाल की इकलौती बेटी वफात पा गई थी। मुलजिम को मुबैना तौर पर पीर ने किसी बच्चे की जान लेने का कहा और बदले में मजीद औलाद होने की नवीद सुनाई। मुलजिम चचा ने भतीजे का गला घोंटकर लाश गटर में डाल दी और खुद ही बरामद करने का ड्रामा रचाया। मुलजिम ने दौरान तफ्तीश इतराफ जुर्म कर लिया। पुलिस हुकाम के मुताबिक पीर और मुलजिम के दीगर साथियों की तलाश जारी है। कैमरामैन जुनैद अहमद के साथ तैयब मकबूल, सिटी 41 फैसलाबाद। यहाँ आपको बताया पाकिस्तान उलमा काउंसिल की फैसलाबाद में बैन मज़ाहिब हम आहंगी कॉन्फ्रेंस, चेयरमैन उलमा काउंसिल आमद ताहिर, महमूद अशरफी और दीगर शरीक। फैसलाबाद में पाकिस्तान उलमा कौंसिल के ज़रिए तमाम मरकज़ जामिया उस्मानिया रज़ाबाद में बैनुल मज़ाहब हम आहंगी कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया, जिसमें तमाम मसालिक के उलमा कराम और मसीही बरादरी के मजहबी पेशवा शरीक हुए। चेयरमैन उलमा कौंसिल अल्लामा ताहिर महमूद अशरफी ने जड़ावाला वाक़े की मजम्मत की। इनका कहना था कि मुल्क में सोची समझी साजिश के तहत मजहबी अफरा तफरी फैलाई जा रही है। मरकजी डिप्टी जनरल सेक्रेटरी अल्लामा ताहिर हसन बोले, मसीही बरादरी पर जुल्म किया गया। सरगोदा में मुस्लिम मसीही फसाद करवाने की कोशिश की गई, उसके ताने बाने भी जाके हिंदुस्तान से मिलते हैं। जड़ावाला का वाकया हमारे सामने है। हमें जज्बात से नहीं, होश से काम लेना होगा। अगर जुर्म एक मुसलमान करता है तो सारे मुसलमान जो हैं वो मुजरिम नहीं हैं, और अगर जुर्म कोई मसीही करता है तो सारे मसीही मुजरिम नहीं हैं। तमाम अकलियतों पर चढ़ाई कर देना, उनके घरों पर आग लगा देना और उनके घरों को सामान बाहर निकाल कर उनको आग लगा देना, ये कहां हमारा इस्लाम इसकी इजाजत देता है। और अकलीती हमारी जो बच्चियां हैं उन्होंने रात भर फसलों के अंदर गुजारी है। कॉन्फ्रेंस में मुफ्ती नसरुल्लाह अजीज, कारी हनीफ भट्टी, कारी असमतुल्लाह माविया, मियां अरशाद मुजाहिद, मौलाना अबैदुल्लाह, साहबजादा हमजा ताहरुल हसन, मौलाना रफीक जामी, मौलाना हक नवाज खालिद शरीक हुए। मौलाना उमर वकास, मौलाना हबीबुर रहमान, ज़िलई सदर अमीनुल हक अशरफी, मौलाना जहारुल हक खालिद, मौलाना शुएब बखारी, मौलाना अबू बकर उस्मानी, मौलाना यासर अलवी, कारी यासीन रांझा, कारी सकब अली साकिबी शामिल थे। इस मौका पर मसीही पेशवाओं बिशप ऑफ फैसलाबाद डॉक्टर अंद्रयास रहमत और फादर खालिद रशीद आसी ने खिताब किया। इनका कहना था, उलमा कराम और मुस्लिम कम्युनिटी ने मुश्किल वक्त में हमेशा हमारा साथ दिया है। हम मिलकर अमन के लिए, खुशहाली के लिए, तरक्की के लिए काम कर रहे हैं और इसीलिए पाकिस्तान में मसीही और मुस्लिम इत्तेहाद जो है वो मिसाली है। हम कुरान मजीद को बड़ी इज्जत की निगाह से देखते हैं, हम इसे चूमते हैं, आंखों से लगाते हैं, सीने से लगाते हैं। कॉन्फ्रेंस के अख्ताम पर मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए खसूसी दुआ की गई। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41 फैसलाबाद।
गर्मी में सायादार जगह नहीं, बदतमीजी की जाती है, घंटों बिठाकर वापस भेज दिया जाता है। फैसलाबाद में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के इंतजाम से बुजुर्ग ख्वातीन नाला। फैसलाबाद में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए इंदराज कराना कड़ा इम्तिहान बन गया। गर्मी में बैठने के लिए मुनासिब जगह नहीं, पानी मिलता है ना ही कोई और सहूलत। अमला भी बदतमीजी करता है, कई घंटे इंतजार के बाद वापस भेज दिया जाता है। बुजुर्ग खातून नाकिस इंतजामात पर बरस पड़ी। सुबह दे आए इत्थे बैठे है, कोई पानी का इंतजाम नहीं, कोई पौधे का इंतजाम नहीं है, कोई मिल के टेंट वगैरह नहीं, कुर्सियां वगैरह नहीं, परेशान बैठे बीमार है, कोई सुनता ही नहीं हमारी। पहले कोरोना हुआ जब उस वक्त की मैं फिर रही हूँ, आज तक मुझे पैसा कोई नहीं मिला। खवातीन कहती हैं सुबह से इदारे की लाइट बंद है, हम इंतजार के सिवाय कुछ नहीं कर सकते। अमला हमारी सुनता है ना कोई मदद करता है। कई बार चक्कर लगाने के बाद भी इंदराज नहीं किया जाता। 2 घंटे हो गए काट भी लेके गया हजे तक कहने मेरी नौं दी लत्त टुटी हुई भी नाल आई आ, ओदा काट मोड़ता भी तेरा अंदाज होया पैसे कितों मिलने आ फिर जद उन्होंने अंदर किया ही नहीं। इतराज ही नहीं करते, काट इदा ही बस गेड़े च ही रखते ने। हुण भी इस तरह सुबह बैठे हैं असीं आन के। हुकूमत बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इंदराज और मुस्तहिकीन तक इमदादी रकम की बाइज्जत तरीके से फराहमी यकीनी बनाए। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ मरियम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद।